ألا أواجل وإن في الجسد مضغة بأند سو أكالوست عنديت قراج سقالج إذا صلحت السواكة تستكاكلج كسدج كامارج صلح الجسد كله أكال يستاكلج وإذا فسدت السوا مسمر كساتج حديدون كلككج أكال باتك علي يساسات لاقتاج يستالال على أواجالو وهي القلب سوا قلب تبالالج يالتستكاكلو قلباتشن أكالاتشن يزوت ورد لما الليايتاتشن منشام مدرشام السوانة لما التفافاتاتشن مسارة السوهن علم زاري تاريا من جمرو كقلب بشتا وانا بهونه ونجمر علم حسد بمنلو حسد مكانينت عند سو الله يستون صدا اندي وجدبت ممنيت مال نغاريو غا عليمو غا بيت زمدو ውስጥ ጓደኛ ጋ በህይወት ስኬቱ حسد ሊገባው ይችላል የመጀመሪያው የሰማዩ ዓለም ላይ የተፈጠረው ወንጀል ምቀኝነት ይወልዳል حسد የሚወልዳቸው አገር ያፈርሳል መስጂድ ይበትናል ሶፍ ይለያያል በርግጥ አሉ حسد ወደም እንደመረ ኢና አባና ነብይ ነው አባታችን لفي ضلال مبين ጥመት ውስጥ ነው አባታችን አሉ ነብይ አይሳሳትም ነበር ግን حسد ነብይን ለማውገዝ ገፋቸው እቅቱሉ ዩሱፍ حسدት እንደሚያደርስ ዩሱፍን ግደሉታል ወንድማማች ዑስባ ጭፍራ ተሰብስቦ አለይሰ ሚንሁም ረጁሉን ረሺድ ወንድማቸውን ለመግደል ወሰኑ حسد ምቀኝነት የነብይን ቤት ይረብሻል ምቀኝነት ቀይ መስመር ያስረግጣል የፈንጅ ቀጠና ነው በحسد የተሞላው ልባችን ዛሬ ሜዳችን አበላሽው ፌስቡክን በከለው ቲክቶክን አወከው ስድብ ዝልፊያ ማንጓጠጥ መኮፈስ ተናጋሪው ማዳማቸው ኢያኩም ወልሐሰድ ሰውን መመቅኘትን ባካችሁን ተው فإن الحسد حسدኮ يأكل الحسنات حسناتاችሁን ይበላዋል كما تأكل النار الحطب ልክሳት ያቀረብክለትን እንጨት ወደ አመድ እንደሚለውጠው ሶላትህን ሐጅህን ዘካህን የሚበላ ነው ለምን ሐሲድ ስትሆን ታማለህ ልካልፎ ሲሄድ አንጓጣ እሱኮ እናቀዋለን ነው የምትለው ገና ታማለህ ተንኮል ትሰራለህ እልፍ ብለው ሲህሩ የሰሩ ሰዎች አሉ ሰዎች ላይ ትዳር ሊበትኑ حسد እኮ አሉ ጸጉርን አይደለም ይላቸው ዲንን ይላጫል ሰውየው ከዲን ሊያወጣው ይችላል لله در الحسد معدله بدأ بصاحبه فقتله عند حسد فتحاوي دانيين በባለቤቱ ነው የሚጀምረው ፍርድ بدأ بصاحبه فقتله حسد ህይወትህን ያጠፋዋል ህይወትህን ያበላሸዋል ዲንህን ያጠፋዋል دب عليكم داء الامم የቀደምት ህዝቦች በሽታ ወደ እናንተ እየመጣ ነው አሉ حسد የሚባል አላህ የውድድርን የحسድን ስሜት እኛ ውስጥ አርጓል አላማው ግን ለኸይር እንድንሽቀዳደም ነበር فاستبقوا الخيرات بخير تشقدادم متحسدوا بخير زران سو مسجد سرا اني مسرات አለብኝ እሱ አበላ እኔ ማብላት አለብኝ እሱ ሰደቃ ሰጠኝ መስጣለሁ የልጆቹ حفظوا እኔ ማሳፈዝ አለብኝ على الذي غل علي حاسدا اتدري على من اسأت الادب اسأت على الله في حكمه اذ لم ترضى لما وهب كما كانوا في المي الله ጋርኩን ለምን ዘጣውኩ እንዴት ተሳካለት እንዴት ሰው ተቀበለው እንዴት ለስኬት በቃ ግጭት እኮ አላህ ዘንድ ኢብኑ መስዑድ ምን ይላሉ እባካችሁን የአላህን ጸጋ ተፋለሙ ይላሉ ማን ነው እንደሚፋለም ሲሏቸው ሐሲድ ነው አሉ ምቀኛ ማለት ከአላህ ጋር ነው ጦርነት እንዴት ተሰጠዋለ ለሱ እንዴት ተሳካለት ምንም አካል ከحسد አይጸዳም ትንሽ ናጥ ያረጋል መልካም ሰዎች ያፍኑታል መጥፎ ይገልጸዋል የልብ በሽታዎችን ያከምነ መንህድባቸው ጉዞዎች ይኖሩናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውስጣችን ከመጥፎ ነገር አላህ ያጽዳው አልহামዱሊላህ صاحب الكمال والجلال والجمال وصاحب الكمال والإنعام اللهم أنت حق من ذكر وحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وكتبت الآثار ونسخت الآجال والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحمن مولاي
ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان يا من إذا وقف العبيد ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران تعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحة الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله أفضل من تقدم ومن تأخر البشير النذير والسراج المظهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم فهدى الله به من الضلالة وبصر به من العمى فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبينا أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد فصلوات ربي وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووأت عذن بخبر وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله ولقد قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المؤمنون عباد الله إن الله جل شأنه ربط فلاح العباد بسلامة صدورهم وطهارة قلوبهم قال جل شأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك والشك سليم من الرياء والسمعة سليم من الحقد والحسد سليم من الكبر والعجب إلا من أتى الله بقلب سليم تأملوا عباد الله والله ما قال إلا من أتى الله بعمل كثير وأجر كبير بل قال إلا من أتى الله بقلب سليم المؤمن دائما يسعى لسلامة صدره وطهارة باطنه شعاره دائما أنا مسلم لا أحسد ولا أحقد على أحد من المؤمنين شعاره ودثاره لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه أمراض القلوب فتنت الأمة وفتكت الصفوف ومزقتنا وجعلتنا شذر مذر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله باروت شوي زاري يا الله سبحانه وتعالى رداتك هنا وجاتشنن سلام مسكاكلو يوسط بشتاتشنن ناورالن أمراض القلوب يوسط بشتاوች ውጭ ላይ የምናያቸው ክፍተቶች የሰልፍ መበታተኖች የስነ ምግባር መታጣቶች የታመመ የውስጥ ነጸብራቆች ናቸው አንዳንዴ እግራችን ላይ ቁስል ወጥቶ ህመሙ ግን የሚሰማን ጭናችን ላይ ሊሆን ይችላል እሱ ምልክቱ መገለጫው ሲብተሙ እንጂ በሽታው ግን እግር ላይ ነው ያለው
የስነ ምግባር መበላሸት፣ አንዱ ለአንዱ ክብርን መንሳት፣ ኩራትና መትኮፈስ፣ ይይልኝና የንዋይ ፍለጋ፣ ስልጣን ፍለጋ፣ ንዋይ ያለ ሥራ ያለ ላብ ሀብት ፍለጋ፣ ስም ማጥፋቶች፣ መዘላለፎች ምንጫቸው መሰረታቸው የተበላሸ የውስጥ ማንነት አምራዱል ቁሉብ። ቀልብ ሲበላሽ አካል አብሮ ይረግፋል፣ አካል መስመር ይስታል። ነቢዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውብ በሆነው ንግግራቸው ውስጥ አዋጅ ለዚህ ኡመት ያውጃል። የመልእክተኛውን አዋጅ ለመስማት ዝግጁ ናችሁ? አላ አዋጅ አሉ። ወኢነ ፊል ጀሰዲ ሙድገተን፣ በአንድ ሰው አካል ውስጥ አንዲት ቁራጭ ስጋ አለች አሉ። ኢዛ ሰለሐት፣ እሷ ከተስተካከለች ከጸዳች ካማረች፣ ሰለሐል ጀሰድ ኩሉ፣ አካል ይስተካከላል። አፍ የሚናገረውን ይመጥናል፣ ብዕር የሚጽፈውን ያስተውላል፣ እግር የሚራመድበትን ያስተውላል፣ እጅ ሌላውን አልፎ አይጎዳም፣ ሌላው ላይ አይጽፍም፣ ሌላውን አይተችም። ኢዛ ሰለሐት፣ እሷ ከተስተካከለች አካል ይስተካከላል። ወኢዛ ፈሰደት፣ እሷ መስመር ከሳተች ሐዲዱን ከለቀቀች አካል በአጠቃላይ ይሳሳታል፣ አቅጣጫ ይስታላል። ማነች እቺ? በጉጉት አስጠበቁንና አላ አዋጅ አሉ። ወህየል ቀልብ፣ እሷ ቀልብ ትባላለች። ይሄ የመልእክተኛ አዋጅ ነው። ነገስታቶች ሁሌም አዋጅ ይላሉ። የነገስታቶቹ ሁሉ አናጅ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለዚህ ኡማ አዋጅ ይላሉ። አላ አዋጅ። ወኢነ የተውኪድ እንለዋለን። ኢንፋሲስ ሰጡት፣ አጠነከሩት። ምንድነው? ትኩረት ሊስቡ ነው። አተሙበት። አካል ውስጥ ቆራጣ ስጋለች፣ እሷ ከተስተካከለች አካል ይስተካከላል። ያልተስተካከለው ቀልባችን አካላችን ይዞ ተወረደ። ለመለያየታችን መነሻም መድረሻም እሱ ሆነ። ለመጠፋፋታችን መሰረት እሱ ሆኖ አለፈ። የውስጥ በሽታ ማከም በዚህ ኡማ ላይ ያስተዋለው ክፍተትን ልብ አልነ ታዘብነ ብለን ነበር ባለፈው። አሁን ዳግም ታዘብነ። ከዛ በኋላ ለካ ብዙ ነገር መስመር ተስቷል። ለካ ብዙ ነገር አቅጣጫ ተለቋል። ተናጋሪው ማዳማቸው የውስጥ ሕክምና በተቅዋ ውስጥ ማነጽ፣ ቀልብ ካለባት በሽታ ከኩራት ከመኮፈስ ከይዩልኝ ከስሙልኝ ከሂስድ ከሂቅድ ከነዚህ ሁሉ ካላጠራ ነው የኛ ሰልፍ ህያው አይሆን። ዛሬ ታዲያ ምን ጀምረው ከቀልብ በሽታ ዋና በሆነው እንጀምራለን። ሂስድ በመንለው ሂስድ ምቀኝነት፣ አንድ ሰው አላህ የሰጠውን ጸጋ እንዲወገድበት መመኘት ማለት። ይሄ በሁሉም የህይወት እርከን ውስጥ አለ። ነጋዴ ነጋዴው ጋር፣ ዓሊሙ ዓሊሙ ጋር፣ ቤተ ዘመዱ ውስጥ፣ ጓደኛ ጓደኛ ጋር፣ ወይ በዘሩ ወይ በሥራው ስኬቱ ወይም በውበቷ ወይ ስኬታማ በሆነው ትዳሩ ወይ በሚያምሩ ልጆቹ በህይወት ስኬቱ ሂስድ ሊገባው ይችላል። ይሄ እንድንጀምር ያስገደደን ሰማይ ላይ ወንጀል ሲጀመር በዚህ ስለተጀመረ። አደምን አላህ ሲፈጥረው አለይሂ ሰላም ገና ተክላ ቁመናውን አቁሞት በጣም በሚያምር ተክለ ቁመና ሲያስተካክለው ተወው አላህ አቁሞ። ሸይጣን መጣ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አደምን አካሉን ይዞረው ጀመረ። በውስጥ ይገባል፣ በውጭ ይወጣል፣ ያስተውለዋል። አንተ እኮ ለወደፊት በእኔ ላይ ከተሾምክ ጉድ ነው ምሰራህ ይል ነበር ሸይጣን። ታዲያም የውሳኔው ቀን ደረሰ። መላእክት ተሰለፉ። አደም ፊት ለፊት ተቀመጠ። አላህ አዋጅ አለ። እኔ አደምን አስተካክየው ሩህ ስነፋበት ፈቃዑ ለሁ ሳጅዲን አላቸው። ሰጋጆች ስትሆኑ ውደቁ አላቸው። አንዱ ብቻ አመፀ፣ ኢብሊስ አመፀ። አላህም ጠየቀው ለምን እንዳልሰገደ። خلقتني من نار وخلقته من طين፣ እሱን ከጭቃ እኔን ከሳት ፈጥረ እንዴት ለሱ ሰግዳለሁ አለ። ያኔም ከአላህ እዝነት ተቋረጠ፣ ከአላህም ረሕመት ተበተነ። የመጀመሪያው የሰማዩ ዓለም ላይ የተፈጠረው ወንጀል ሂስድ የወለደው ምቀኝነት የወለደው። ምቀኝነት ታሪኩ ሰፊ ነው። ከሰማይ ነው የሚጀምረው። እሱ የመጀመሪያ ምድር ላይ የተሰራው ወንጀል ምቀኝነት የወለደው ነው።
አባታችን አደም አለይሂ ሰላም ምድር ወረደ። ሁለት ልጆች ነበሩት፣ ሃቢል ቃቢል የሚባሉ። ሃቢል አርብቶ አደር ነው። ቃቢል ገበሬ ነው። እሱ ደግሞ አርሶ አደር ነው። አዝርዕቶች ማሳዎች አሉት። አላህ ትእዛዝ ላከ ለአላህ ሰደቃ ስጡ ብሎ። ሃቢል ምርጧን እንስሳ ይዞ አቀረበ፣ ለአላህ ቁርባን አቀረበ። ቃቢል ደግሞ የደረቀውን የገረጣውን አትክልት ይዞ መጣና ለአላህ ሰደቃ አቀረበ። ያኔ በዛን ዘመን አላህ ሲቀበልህ የምታቀው ከሰማይ ሳት መጣ፣ አንተ ያቀረብከውን ትበለዋለች። ታዲያ አላህ ጥሩ ያቀረበውን ሃቢልን ተቀበለው። ሳትም ላከና የሱ ተበላች። ቃቢል ሲመለከት እሱን አላህ አልተቀበለው፣ ተበሳጨ፣ ሒስድ ቀሰቀሰው፣ ተቆጣ። ለአቅቱለነክ አለው። ከባድ ቃል ተናገረ። አላህ ቁርአን ላይ ዘግቦታል። እገልሃለሁ አለ። አላህ ነው የተቀበለው። ኢዝ ቀረባ ቁርባናን ፈተቁቢለ ሚን አሐድሂማ። አላህ ካንደኛው ተቀበለ። ለምን? ኢነማ የተቀበሉ ላሁ ሚነል ሙተቂን። አላህ እሱን ፈርተው ለሱ ጥሩን ነገር ያቀረቡትን ነው አላህ የሚቀበል። እገልሃለሁ አለ። ለምን ነው የምትገለኝ? አላህ እኔን ስለተቀበለኝ ነው። አሁን የምታዩት ልዩነት ይሄ ነው። እነገሌ እዚህ ደረጃ ላይ ደረሱ፣ እነገሌ እንዲህ ውጤታማ ሆኑ። ለአቅቱለነክ እገልሃለሁ አለ። አሁን መግደል ስለማይችል ስም ብቻ ሊያጠፋ ይችላል። እገልሃለሁ አለ። መጨረሻም ወንድም ለእጁን ሰነዘረ፣ ፈቀተለ፣ ወንድሙን ገደለው። የመጀመሪያ ወንድማማች ናቸው ለሰው ልጆች ታሪክ። ገዳዩ ቃቢል ይባላል። ብዙ ጊዜ ቃቢልና ቃቢል ሰው ይምታታል። ቃቢል ቃፍ አለች፣ ቃቲል በሚለው ያዙት። ገዳይ እሱ ነበር። ሃቢል ተገዳይ። የመጀመሪያ ወንጀል ምድር ላይ ሒስድ የወለደው የወንድምንም ደም የማፍሰስ ክስተት ተከሰተ። ለዚህም ነው በዚህ ርዕስ የጀመርነው። ተከታታይ ርዕሶች ይኖሩናል ውስጣችን በሽታዎቻችን ያወጣ እንዴት እንከም ብለን። የመጀመሪያው ሒስድ ማንም የማይድንበት የበሽታዎች ሁሉ ምንጭ። ፖለቲካው ላይ የምታዩት ስንክሳር አብዛኛው ሒስድ የወለደው ሊሆን ይችላል። ሒስድ የሚወልዳቸው አገር ያፈርሳል፣ መስጂድ ይበትናል፣ ሶፍ ይለያያል። ሒስድ አላህ ይጠብቃል። አላህ ውስጣችን ያጽዳው። እንኳን ለኛ ለነቢያት ልጆች ሒስድ አልተመለሰም። ነቢዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም አባታቸው ነቢይ ነው፣ አያታቸው ነቢይ ነው። ቅድም አያታቸው ነቢይ ነው፣ ኢብራሂም፣ ኢስሐቅ፣ ያዕቁብ። ልጃቸው ዩሱፍ ይባላል። ዩሱፍ አባቱ ያዕቁብ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ነበር። ሲያዩት ቆንጆ ነው ዩሱፍ። የቁንጅናን ግማሽ ነው አላህ ከሱ ላይ ያስቀመጠ። ቁንጅናን ከሁለት ከፍሎ ግማሹን ዩሱፍ ላይ ነው አላህ ያደረገው። ሌላውን ነው እኛ ጋር የተበተነ። አኑበት ኢዝ ቃሉ ለዩሱፍ ወአኹሁ አሐቡ ኢላ አቢና ሚና ወነሕኑ ዑስባ። እኛ ብዙ ጭፍሮቹ ነን እያለን ዩሱፍና ወንድሙ አባታችን ዘንድ በጣም ተወደደሳል። በርግጥ አሉ ሒስድ ወደ ምን እንደመራ ኢነ አባና ነቢይ ነው አባታቸው፣ ለፊ ضላሊን ሙቢን ጥመት ውስጥ ነው አባታችን አሉ። ነቢይ አይሳሳትም ነበር፣ ግን ሒስድ ነቢይን ለማውገዝ ገፋቸው። ታዲያ ምን ያደርጉ? አንድን ሴራ ዘየዱ። እቅቱሉ ዩሱፍ አሉ። ሒስድ የት እንደሚያደርስ ዩሱፍን ግደሉታል። ወንድማማች ዑስባህ ጭፍራ ተሰብስቦ አለይሰ ሚንሁም ረጁሉን ረሺድ ወንድማቸውን ለመግደል ወሰኑ። ለመግደልም ሲወስኑ አንድ ከነሱ ጋር ትንሽ ሚሻለው ግዴለም ጉድጓድ ውስጥ ጨምሩት፣ አልፎ ሐጆቹ ውሃ ሊቀዱ ሲሉ ይዞት ይሄዳሉ አለ። ይሄም ሌላ ገደላ ነበር። ጉድጓድ ውስጥ ጨምረው ግን ይሻላል አሉ። ጉድጓድ ውስጥ ወንድማቸውን ጨመሩት። ዩሱፍም ከአባቱ ለ40 ዓመት ተለየ። አንዴ ባሪያ ሆኖ ሲሸጥ፣ ሌላ ጊዜ እስር ቤት ሲገባ፣ ሌላ ጊዜ ዚና ሰራ ተብሎ አህያ ላይ ተደርጎ በግብጽ ከተማዎቹ ሲዞር የመከራን የሰቀቋን ጊዜ አሳለፈ። ይሄን ግፍ የፈጠሩበት የነቢያት ልጅ የሆኑት ወንድሞቹ ነበሩ። ሒስድ ምቀኝነት የነቢይን ቤት ይረብሻል። አባታቸውን አመጹ፣ አላህንም አስቆጡ። ወንድማቸውን ለሰቆቃ ዳረጉት። ሒስድ አቡ ጀህልን እስልምናን ከመቀበል ያገደው ምቀኝነት ነው።
ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እውነተኛ መሆናቸውን አቡ ጀህል ያውቃል። ረሱሉ